Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa rutin kita setiap pagi, insya-Allah kita akan memulakan dengan bacaan Al-Quran terlebih dahulu sebelum kita mendengar tausiah ataupun tazkirah daripada Ustazah Hafizah Musa sendiri. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada surah Al-A'raf, muka surat 153 ayat yang ke-23 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini ada satu iklan berkenaan dengan Al-Quran Follow the Line. Ini Al-Quran Follow the Line. Jadi insya-Allah selama ni kita banyak dengar orang menghafaz Al-Quran, orang baca Al-Quran, tapi jarang sekali kita mendengar orang menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran Follow the Line ni dia dicetak dengan tulisan yang kabur untuk tujuan dia kita dapat menulis Al-Quran kembali 30 juzuk. Jadi betapa indahnya dapat kita tulis balik Al-Quran, tulis balik kalam Allah 30 juzuk yang tak ramai yang sebenarnya dapat menulis Al-Quran. Jadi Al-Quran Follow the Line ni dicetak dengan tulisan yang kabur, tujuan untuk mudah kita menulis kembali Al-Quran. Jadi benda ni sangat-sangat bagus untuk kita sebagai mak ayah, ataupun kita boleh bagi adik-adik kita, anak-anak kita, anak-anak yang suka contoh-contoh buku tulis ke, suka lukis, bagi dia Al-Quran Follow the Line, dedahkan dia untuk dia tulis Al-Quran. Paling kurang pun bagi tahu anak kita, adik kita, tulis sehari satu muka, jadi seminggu tu dapatkan sebanyak 5 muka surat. Dan benda ni sambil-sambil kita tulis dapat kita mempraktikkan kemahiran menulis jawi, dan sambil-sambil menulis kita dapat menghafaz Al-Quran. Jadi Al-Quran Follow the Line ni, satu set ni bersamaan dengan 30 juzuk. 30 juzuk bersamaan dengan satu set. Jadi pada tuan-tuan dan perempuan yang berminat untuk dapatkan Al-Quran Follow the Line ataupun Al-Quran tulisan tangan, bolehlah PM nombor yang admin tag ataupun admin pinkan di live ini, insya-Allah. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangi
pujimu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatina minal kadhib wa a'yunina minal khiyanah. Innaka ta'lam kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma ghafir lana walil mu'minina wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wansurna ala aduwika wa aduwina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makanin wa fi kulli zamanin wa fi kulli waqtin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua pada pagi ini? Puan Suziana Abdul, Puan Aziza, Puan Siti Rotaja, apa khabar? Puan Marabiah Abdullah, Puan Sal Syahmi Nazmi, semua sahabat-sahabat, Puan Dayang Nazlin, Masya Allah, apa khabar? Puan Rohaiza Awang, apa khabar? Puan Rosmawati Ibrahim, dan semua yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi ini, Alhamdulillah. Mudah-mudahan beroleh maghfirah daripada Allah, sentiasa mendapat petunjuk, taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah pada pagi ini, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mari kita sama-sama memulakannya dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini tuan-puan sekalian, di bawah tajuk dua jalan yang terbentang,
kita akan melihat surah Syams pada muka surat 595. Jadi silakan akak-akak, tuan-puan, adik-adik, silakan kita buka muka surat 595 Al-Quran kita masing-masing, dan kita akan sama-sama menghayati sampai ke dalam jiwa yang paling dalam ni, insya-Allah, menghayati surah Asy-Syams, di mana surah Asy-Syams ini ada 15 ayat. Kita akan tengok terlebih dahulu ayat 1 hingga ayat 10 insya-Allah pada pagi ini. Dan ini juga sebenarnya adalah huraian yang juga sahabat-sahabat sekalian ada saling terkait. Maknanya huraiannya sahabat-sahabat semua boleh menjadi sebuah kesinambungan juga dengan apa yang telah kita bincangkan pada pagi semalam. Insya-Allah. Baik, sama-sama kita baca surah Asy-Syams ayat 1 hingga 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta hamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka dia, yakni Allah, mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotorinya. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita telah pun membaca surah Asy-Syams ayat 1 hingga 10, di mana tuan-puan sekalian, kalau kita perhatikan kesinambungan surah Asy-Syams ini, ia berkait erat dengan surah yang sebelumnya, iaitu surah Al-Balad. Kalau kita tengok sahabat-sahabat sekalian, pada surah Al-Balad, Allah menyatakan tentang penghuni syurga dan penghuni neraka pada surah Al-Balad. Kemudian Allah menjelaskan maksud daripada dua golongan tersebut di dalam surah Asy-Syams dengan amal perbuatan masing-masing dari keduanya dalam firman dalam surah Asy-Syams ayat 9 hingga 10. Jadi dia ada kesinambungan dengan surah Al-Balad yang sebelumnya, di mana pada surah Al-Balad ia menceritakan tentang orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpesan pada kesabaran, orang-orang yang berpesan dengan kasih sayang. Itu kita boleh rujuk pada surah Al-Balad ayat 17 dan ayat 18. Allah berfirman pada surah Al-Balad, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, yang berpesan untuk sabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah orang-orang golongan kanan. Ini disebut dalam surah Al-Balad.
Ya, mudah-mudahan kan sahabat-sahabat kita semua dalam mihrab Al-Quran ini mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang beriman kepada Allah, yang berpesan untuk sabar, yang berpesan untuk kasih sayang. Ya, dan kalaulah ada 3 ciri ini pada kita, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan tergolong dalam golongan yang disebut pada ayat yang ke-18 surah Al-Balad, iaitu ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah golongan-golongan kanan. Golongan kanan yang pernah Ustazah hurai dalam surah Al-Mulk, ya, dalam ayat-ayat yang lain. Bagaimana golongan kanan? Ialah golongan yang insya-Allah tuan-puan sekalian Allah mudahkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Jadi muslimin muslimat, rentetan daripada itu kita nak tengok golongan kanan ini. Golongan yang beriman, golongan yang berpesan untuk sabar, golongan yang berpesan untuk kasih sayang, mereka itu ada kaitannya dengan surah Asy-Syams, ya, yang menyebut tentang 2 jalan yang terbentang. Pun begitu, sebelum kita melihat kepada 2 jalan yang terbentang yang disebut pada ayat 9 dan 10, ya, kita lihat terlebih dahulu pada ayat 1 hingga ayat 7 dan ayat 8, di mana tuan-puan sekalian, ya, masya-Allah subhanallah, pada ayat surah Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan makhluk agung yang Allah ciptakan. Allah bersumpah dengan 7 perkara, sahabat-sahabat sekalian. Ya, 7 perkara. Yang pertama adalah Allah bersumpah dengan makhluk yang bernama matahari. Matahari dan pancaran sinar terangnya. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang Allah ciptakan ini, tuan-puan sekalian, adalah ciptaan yang sangat hebat. Ya, yang menyebabkan di sana lahirlah disiplin-disiplin ilmu. Lahirlah kajian-kajian yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Ya, pakar-pakar dalam disiplin-disiplin ilmu tersebut. Ya, yang mengkaji matahari, tuan-puan sekalian, yang mengkaji galaksi, yang mengkaji bintang-bintang, yang mengkaji ilmu astronomi, ilmu falak, ya, ilmu kosmologi, masya-Allah. Ya, kita boleh katalah orang tu dalam bidang sains, tapi dalam bidang sains tu ada disiplin-disiplin ilmu yang berbagai. Ada yang mengkaji ilmu geologi, ilmu muka bumi, ada yang mengkaji ilmu kosmologi, ya, astronomi. Masya Allah, subhanallah, nak bagi tahu ini adalah ciptaan Allah yang sangat hebat. Ya, sepanjang zaman ni tuan-puan sekalian berlaku, ya, evolusi, perkembangan, bagaimana kajian-kajian tersebut dilakukan. Masya Allah, subhanallah. Ya, bila sebut Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut, dengan ciptaan-ciptaan tersebut, maka ia sangat luar biasa, ia sangat hebat. Kajilah kehebatannya. Dan kita mesti ingat, kita kaji kehebatan ciptaan-ciptaan tersebut. Kita kaji tentang bulan, tentang matahari, tentang bintang, tentang siang, tentang malam. Tapi ingat, kajian itu tak akan berguna sama sekali kalau tidak mengembalikan kita tersungkur memuji kebesaran Allah. Ya, tak ada guna kajian tu kalau tidak membawa kita untuk kembali kepada Allah. Kajinya bukan main hebat. Nun jauh di atas langit sana. Apa dia? Matahari. Kaji bukan main hebat. Nun kaji tentang bulan bintang. Tapi ingat, jangan sampai kita mendongak ke langit, melihat kepada benda-benda yang hebat, tapi kita lupa dengan benda yang paling dekat dengan diri kita, iaitu nafsu kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Ini gambaran umum yang Ustazah buka terlebih dahulu, ya, tentang ayat surah Asy-Syams ini. Ya, ini satu gambaran untuk kita berfikir. Allah bersumpah dengan segala benda yang sangat hebat yang Allah ciptakan, sahabat-sahabat sekalian. Tapi jangan lupa, di sana ada perkara yang sangat hebat yang kita kena berikan pengkajian juga, kena terokai, kena fahami. Apa dia? Disebut pada, ya, sumpah Allah yang ke-7, iaitu jiwa manusia dan zat yang menyempurnakannya dengan memberinya keseimbangan, ya, pada jiwa tersebut. Okey, kita balik kepada, ya, Allah bersumpah dengan 7 perkara. Baik. Yang pertama adalah matahari dan pancaran sinar terangnya. Kita sama-sama lihat matahari yang Masya Allah sangat hebat. Ya, sahabat-sahabat ambillah masa. Ada masa terluang, ya, cuba Google.
Google, kalaupun tak boleh ada bahan-bahan bacaan yang lebih secara fizikal ya tuan-puan, tak apa, Google. Tengok macam mana kajian-kajian tentang matahari. Tengok kat YouTube tu tuan-puan sekalian, tengok ciptaan Allah. Tengok macam mana ya adanya dokumentari tentang kajian matahari dan sebagainya. Tengoklah dan kita akan, Masya Allah, Subhanallah, ia akan terasa betapa maha hebatnya Allah Azza wa Jalla. Ya, betapa kepanasan matahari itu tuan-puan sekalian. Dia tak boleh kita nak bayang macam mana kepanasan api neraka. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya daging yang dibakar di atas api. Nabi, ini orang hidangkan pada Nabi. Kita pernah bincang tuan-puan pada surah Allahumma salli ala Muhammad, pada satu surah. Ya, bagaimana kalau tak salah suratul Lail, ya. Bagaimana dihidangkan kepada Nabi daging, ya, daging kambing tuan-puan sekalian, tapi tuan rumah ni bakar dulu di atas api. Dan bila Nabi melihat tu tuan-puan sekalian, Nabi terdiam. Ya, bukan Nabi tengok tu Nabi terus berselera nak makan. Bukan terus rasa gelojoh nak makan, tak tuan-puan, tapi Nabi terdiam. Ya, dan kemudian sampai berlinangan air mata Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada bersama-sama tu, tengok Nabi, bila Nabi menangis, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Demikianlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa saja yang Nabi buat nak ikut. Nabi ketawa, nak ketawa. Nabi senyum, nak senyum. Nabi menangis, nak menangis. Kenapa? Sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq percaya dan yakin semua perbuatan Nabi, semua perkataan Nabi sentiasa dipandu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Nabi SAW kelihatan mengalir air mata melihat daging yang sedang dibakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis saja. Adapun Sayyidina Umar Al-Khattab bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Ya, ini kita di hidangan makanan. Kan, kenapa kamu menangis? Dan Nabi menjelaskan tuan-puan sekalian, cuma kita nak tengok Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak perlu menunggu penjelasan pun. Ya, tak perlu bertanya, tak perlu penjelasan, langsung ikut je. Mesti ada sesuatu ni. Nabi sedih, aku pun sedih. Dan Nabi SAW menjawab, ya, ini semua mengingatkan aku kepada bila melihat api tersebut, mengingatkan kepada api neraka yang membakar. Ya, macam mana nanti api neraka yang membakar? Ya, sampai masak daging tu. Tengok tadi api kat dunia ni sampai masak daging tu. Ya, sampai lembut daging tu. Tengok macam mana pula api neraka tuan-puan sekalian. Yang sentiasa dipanaskan 1000 tahun, dipanaskan 1000 tahun lagi, dipanaskan 1000 tahun lagi. Berubah daripada warna hitam, warna merah, hitam, warna putih. Macam-macam perubahan warna tuan-puan sekalian pada api neraka yang sentiasa dipanaskan. Jadi subhanallah, ya, Allah bersumpah dengan matahari. Cuba kita kaji sikit tentang matahari tuan-puan sekalian. Betapa hebatnya ciptaan Allah ini untuk melahirkan dalam jiwa kita rasa apa? Kekaguman kepada Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah, maha suci Allah, subhanallah. Dan kita minta berlindung daripada apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanak faqina azaban nar. Maha suci engkau. Tidak ada yang engkau ciptakan ya Allah dalam bentuk yang sia-sia. Tak ada apa yang Allah ciptakan dalam bentuk yang sia-sia. Semuanya ada makna yang tersurat dan tersirat. Semuanya ada pengajaran yang sangat hebat. Subhanak, maha suci engkau, faqina azaban nar, maka jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Ini adalah kelaziman. Kelaziman tuan-puan, pendidikan, hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang melihat alam jagat raya ini. Cakrawala ini, kehebatan ciptaan-ciptaan Allah. Kemana? Kemana hati kita dibawa? Hati kita dibawa untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita dibawa untuk bersiap-siap, bersiap sedia, berdoa supaya Allah melindungi kita daripada azab yang sangat pedih. Demikian sifat seorang manusia ketika mana melihat alam jagat raya ini tuan-puan sekalian, melihat langit dan segala kehebatannya, melihat alam dengan segala keajaibannya, langsung dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina azaban nar. Ingat azab neraka dulu. Ya, ingat nak berlindung daripada azab neraka dulu tuan-puan sekalian sebelum mengingat kepada nikmat syurga. Ini boleh kita lihat dalam surah Ali Imran. Ya, Ustazah tak sempat nak semak surah Ali Imran ayat yang keberapa.
Kalau sahabat-sahabat boleh sabar sekejap saya cari ya. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke 190. 190 dan 191. Ya, disebut dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Bagaimana sifat ya orang-orang yang melihat langit yang Allah ciptakan dengan segala keajaiban, kehebatan, ya perkara-perkara yang luar biasa. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, Allah bersumpah dengan bulan yang muncul setelah matahari terbenam hingga berbentuk bulat dan bersinar seperti mana matahari. Ya, cuma sinaran bulan ia taklah persis samanya seperti mana sinaran matahari, tetapi kedua-duanya menerangkan alam ketika itu sesuai siang dengan keadaan siang, malam dengan keadaan malam. Ya, Masya Allah, subhanallah, tengok macam mana Allah ciptakan bulan, tuan-puan sekalian. Ya, ada bulan yang ada masanya bulan tu bulat, ya bulat mengambang betul. Ya, pada hari yang ke-13, ke-14, ke-15 yang disebut sebagai hari putih ya dalam kalender hijrah. Ya, ada masanya bulan tu macam bulan sabit, tuan-puan sekalian. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi kita ni nak kena banyak melihat alam juga, bertafakur. Ya, sebab dengan bertafakur pada alam ni, tuan-puan sekalian, insya-Allah mengenalkan kita kepada Allah. Ya, kita sebut ada dua benda. Pertama adalah ayat Quraniyah. Ayat Quraniyah ni maknanya ayat Quran. Ini tadabbur. Ya, ta'ammul pada ayat Quraniyah. Yang kedua adalah ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ciptaan Allah. Ya, adalah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Alam yang Allah ciptakan. Itu juga adalah ayat. Ayat maknanya tanda-tanda. Ya, bukti-bukti. Ya, bukti keagungan, kekuasaan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, dengan matahari Allah bersumpah dengan bulan, dan yang ketiga Allah bersumpah dengan siang. Ketika mana siang itu terang, diterangi oleh matahari. Masya Allah, subhanallah. Ya, subhanallah. Sepanjang kita hidup, tuan-puan sekalian, sentiasa siang dan malam silih berganti. Ya, tak ada kekeliruan lagi. Belum ada lagi situasi di mana makhluk kat dunia ni heboh. Ya, riuh rendah. Kenapa? Sebab malam ni sebab siang tak mau keluar. Tak ada lagi. Ya, kenapa ni siang tak mau keluar ni? Dah 6 malam dah kita nanti ni, siang tak mau keluar. Sepanjang umur zaman belum pernah berlaku, sahabat-sahabat sekalian. Demikianlah rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, Allah silih gantikan, ya, pergantikan siang dan malam, siang dan malam, siang dan malam. Bulan dan matahari. Semalam kan Ustazah cakap pasal puasa Nabi Daud kan, ya, tuan-puan sekalian. Dan sebenarnya masih lagi ya, sangat teruja dan kagum sangat dengan pengalaman-pengalaman para solehin dalam mengamalkan puasa Nabi Daud. Yang semalam Ustaz kata, ya, bagaimana orang-orang yang mengamalkannya berkongsi rahsia, berkongsi ya, pengalaman dengan mengatakan jiwa mereka jadi sangat stabil. Masya Allah, subhanallah, tuan-puan ya. Cuba tengok pada ayat ni. Ya, Allah bercakap tentang wa nafsin wa ma sawaha. Sebelum sampai kepada ayat wa nafsin wa ma sawaha, Allah bersumpah dulu dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam. Dan kalau kita lihat, ya, ini adalah pergantian, pergiliran. Matahari, kemudian bulan. Ya, datang fungsi matahari, kemudian terbenam, datang pula peranan bulan, kemudiannya ya datang pula silih berganti, bulan matahari, bulan matahari. Sama juga, siang, kemudiannya datang malam, silih berganti, siang malam, siang malam, siang malam. Ya, subhanallah, tuan-puan sekalian, tengok macam mana puasa Nabi Daud. Hari ni puasa, esok tak. Hari ni puasa, esok tak. Hari ni puasa, esok tak. Apa kata orang yang pernah mengamalkannya? Mereka baru memahami bagaimana yang dikatakan nikmatnya jiwa yang stabil. Sekejap kenyang, sekejap lapar. Hari ni kenyang, esok lapar. Hari ni rasa susah sikit, esok senang. Hari ni kena menahan sabar sikit, hari ni kena menyatakan syukur. Silih berganti. Tengok macam mana alam ini sangat stabil, tuan-puan sekalian, bila dipergantikan bulan matahari, malam siang. Subhanallah. Ya, saya tak tahulah tuan-puan faham ke tak apa yang saya nak maksudkan, ya. Sebab itu hebatnya
Saya percaya tuan-puan sekalian hebatnya. Sampai Nabi mengatakan sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sebaik-baik qiyam, ya sebaik-baik qiyamul lail adalah qiyam bagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, sebab ia memberikan satu petunjuk tuan-puan tentang kestabilan. Ya, bila sahabat-sahabat para salihin yang mengamalkannya berkata, rasa tenang sangat, amat tenang. Ya, tak ada keluh kesah. Dulu lapar, keluh kesah. Susah, tak sabar. Tapi bila mengamalkan ya puasa Nabi Daud tersebut, lebih kurang sama je. Dipuji, dikeji, susah, senang, kenyang, lapar. Sama je. Semuanya adalah pergantian. Pergantian yang mendatangkan sebuah kualiti kehidupan yang lebih baik lagi. Kestabilan, ketenangan, Masya Allah, Subhanallah. Ya tuan-puan, mudah-mudahan faham apa yang saya maksudkan. Ya, demikian hebatnya. Bagaimana kita nak membentuk jiwa, nak menyuci jiwa dengan segala jalan tuan-puan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh sunnah Nabi SAW. Termasuk memberikan petunjuk. Kita boleh cuba tuan-puan. Puasa yang terbaiklah puasa Nabi Daud. InsyaAllah semoga Allah bantu kita, mudahkan kita ya untuk cuba melaksanakan. Sama-sama saling mendoakan agar Allah beri kita kekuatan ya untuk melaksanakan. InsyaAllah baik untuk jiwa kita. Kestabilan itu akan wujud. Seperti mana stabilnya matahari, bulan, siang, malam. Ya, yang kemudiannya Allah bersumpah dengan jiwa manusia. Baik. Yang ketiga tadi Allah bersumpah dengan siang ketika mana diterangi matahari. Yang keempat Allah bersumpah dengan malam ketika mana terbenamnya matahari. Yang kelima Allah bersumpah dengan langit yang dibangunkan, yang dibina. Ya, dan Allah bersumpah dengan langit, zat yang membangunkan langit itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, keenam Allah bersumpah dengan bumi yang dibentangkan oleh Allah seluas-luasnya. Masya Allah, subhanallah. Bumi ni ada daratan, ada lautan, ada gunung ganang, ada tumbuhan. Masya Allah, subhanallah. Ya, tak mampu nak kaji tuan-puan. Akan lahirlah pengkaji-pengkaji dalam pengkelasan-pengkelasan yang tertentu. Yang kaji tumbuhan lain, yang kaji haiwan lain, yang kaji muka bumi lain. Masya Allah, subhanallah. Yang kaji minyak-minyak pula yang ada dalam perut bumi lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-puan lihat ya macam mana satu kisah kan tentang kisah yang benar-benar berlaku di US tuan-puan sekalian, bagaimana berlaku letupan ya musibah bencana kebakaran di satu pusat dia panggil apa ya Allahumma salli ala Muhammad, dekat pusat mengeluarkan minyak kat tengah laut tu. Allahumma salli ala Muhammad, dia pengkalan apa benda minyak ya. Jadi berlaku letupan, ya, berlaku kebakaran di US tuan-puan sekalian. Okey, Ustaz masih lagi lupa ya. Kalau sahabat-sahabat boleh bantu Ustazah. Ni ada orang minyak kat sini kan ya. Itu kita panggil apa ya kalau yang dekat tengah laut tu? Siapa yang kerja Petronas ke kat sini? Nanti kalau ni share dengan Ustazah kan ya. Jadi terbakar tuan-puan, meletup. Sebab apa? Sebab tekanan yang terlalu besar kat bawah tu, tekanan daripada lumpur. Ya, lumpur kat bawah, kat dalam perut bumi itu tuan-puan sekalian. Kerana apa? Kerana, yalah, kalau ikutkan sebab musabab dia tu, sebab mereka ni tak servis semua peralatan untuk mengeluarkan minyak tu. Pelantar minyak. Terima kasih Puan Roza. Pelantar minyak. Pelantar minyak, ya. Jadi mereka ni tak servis, itu tengok pada sebab dia lah. Tak servis dia punya semua peralatan tu, ya. Jadi menyebabkan tekanan kat dalam tu nak mengeluarkan lumpur tu dan bahkan tekanan minyak kat dalam tu tuan-puan sekalian. Ya Allah, ya Tuhan, kalau tuan-puan tengoklah kisah tu kan, membuat-buat perut bumi ni tuan-puan sekalian keluar dan terbakar. Ya, Masya Allah, subhanallah. Tak boleh nak bayangkan macam mana dahsyatnya api neraka Jahannam. Itu baru satu pelantar minyak. Satu pelantar minyak baru. Ya, yang dalam tu macam mana tuan-puan? Kalau nak servis semua tu memerlukan kos jutaan lah. Sebab tu bila orang tu ada penyalahgunaan kuasa, rasuah semua, ya ada syarikat yang ni cerita yang saya maksudkan lah ya, yang berlaku kat US tu, dia tak nak servis. Maknanya menguntungkan dia berjuta ringgit.
Masya Allah, subhanallah, ya, tengok macam mana berjuta-juta tu nak memastikan dalam puak bumi ni tak tumpah, tak membuak keluar dan terbakar. Masya Allah, subhanallah. Ada pula yang mengkaji tentang dalam puak bumi. Sebenarnya bila kita sebut tentang demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit yang terbangun dengan begitu hebat, demi bumi yang terbentang, tujuannya sahabat-sahabat sekalian, ya, untuk kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sayang sangat kalau dalam hidup ni perhatian kita hanya kepada makhluk yang kecil sangat, yang lemah sangat. Bulan pun tak boleh buat, matahari pun tak boleh nak kaji, ya, bumi pun tak boleh nak pergi terokai, dalam puak bumi pun tak tahu. Allahu Akbar, seorang manusia yang tak memahami apa pun, ya, seorang manusia yang sangat lemah, tiba-tiba kita menjadi pendamba cinta dia. Ya, tiba-tiba kita menjadi pendamba pandangan dia. Ya, nak sangat dapat pandangan dia, nak sangat dapat pujian dia. Allahu Akbar. Ya, hinanya kita ni sahabat-sahabat. Kalau kita hanya semata-mata hidup dalam peluang kehidupan yang sangat berharga ni, tapi kita semata-mata nak minta satu hamba Allah ataupun 2-3 orang ataupun 500-600 orang pandang kita, tengok kat kita. Ya, bagi perhatian pada kita. Aku pun nak cinta kamu juga. Aku pun nak dapatkan perhatian kamu. Sangat sayang. Dapatkan perhatian Allah. Dapatkan pandangan Allah. Allah yang menciptakan alam jagat raya dengan Masya Allah, subhanallah, sangat hebat. Allah yang memiliki dunia dan akhirat. Ya, Allah yang memiliki syurga. Allah yang mencipta neraka. Allah yang mencipta segala-galanya, tuan puan sekalian. Ya, jadi ini untuk kita berfikir. Berfikir apa dia? Jangan jadi bodoh. Kita jangan jadi bodoh. Jangan zalim pada diri sendiri. Ya, mencari sesuatu yang lemah dan meninggalkan sesuatu, meninggalkan zat yang maha hebat, yang maha sempurna, yang memiliki segala-galanya. Ya, bila kita belajar benda-benda ni, tuan puan sekalian, apatah lagi kalau tuan puan kaji betul-betul, ambillah, kajilah sikit-sikit pasal bulan ke matahari ke apa benda, kita akan terasa lain, tuan puan, bila kita solat. Ya, bila kita takbir, Allahu Akbar, lain berbanding dengan kita tidak mengkaji, tidak tadabbur, tidak tafakur. Ya, hanya fikir sebatas manusia aja, ya, sebatas dunia aja. Berbeza bila kita Allahu Akbar, terasa, ya Allah, Allah yang maha besar, ya Allah yang maha hebat. Tengoklah macam mana Allah ciptakan segala-gala yang nampak kat mata kita ni, belum lagi yang tak nampak kat mata. Jadi subhanallah, tuan puan sekalian, semua yang disebut 6 yang Allah bersumpah pada yang atas-atas tadi, demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, ini adalah benda yang boleh nampak. Ya, nampak dengan mata kasar. Boleh nampak tak matahari? Ya, kita nampak matahari dan kesannya. Boleh nampak tak bulan? Ya, walaupun nun jauh di sana, tapi nampak juga sikit-sikit bulan dan juga kesannya. Boleh nampak tak siang? Ya, kita boleh nampak kesan daripada matahari, namanya siang. Kita boleh nampak tak malam? Ya, kita nampak bila terbenam matahari, datanglah malam. So kita nampak, kita boleh rasai dan kita boleh fahami tabiat-tabiat yang sesuai pada siangnya, pada malamnya dan sebagainya. Lepas Allah bersumpah dengan semua tu, tuan puan sekalian, mari kita melihat bagaimana Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya, maknanya tuan puan sekalian, ya, setelah dibentangkan matahari nampak dengan mata, bulan nampak dengan mata, sekarang ada satu benda, demi jiwa. Mungkin kita kata jiwa tu tak nampak, tapi jiwa itu terlalu dekat, ada dalam diri kita. Bukan jauh macam bulan, bukan jauh macam matahari. Bukannya macam bumi yang sampai tak dapat kita nak apa? Tak dapat kita nak pergi kat semualah. Tak dapat kita nak terokai dalamnya, ya, keluasannya. Tapi ini sekarang tentang jiwa. Jiwa ni di mana? Dalam diri kita. Ya, dalam diri kita, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka sekarang seolah-olah Allah nak mengarahkan kepada kita, tuan puan sekalian, untuk apa dia? Lihat dalam jiwa kamu. Ya, macam mana kamu melihat kisah urusan tentang matahari sebagai satu urusan yang hebat, maka urusan jiwa kita adalah urusan yang sangat hebat. Ya, urusan jiwa kita urusan yang perlu diberikan perhatian, penerokaan.
Jangan kita rasa orang kaji matahari tu orang hebat. Tapi orang kaji jiwa kita tak rasa hebat pula. Ya, sedangkan orang kita ilmu tentang matahari kita rasa ilmu tu hebat. Tapi ilmu tentang jiwa kita rasa ilmu tu macam ilmu itu ilmu yang itu ilmu biasa-biasalah. Tak, tuan-puan. Ya, ilmu tentang jiwa bahkan lebih besar lagi bila sebut tentang jiwa itu tentang kita. Ya, matahari dan bulan tidak dipertanggungjawabkan akhirat besok. Tapi bila sebut tentang jiwa manusia, subhanallah, setiap jiwa bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Dan ini adalah keadaan jiwa manusia. Apa keadaan jiwa itu? Allah ilhamkan kepadanya dua jalan yang terbentang. Seperti mana matahari, bulan, siang, malam ada tabiatnya, ada sifatnya ya yang tersendiri, demikianlah jiwa manusia. Jiwa ini dalam diri kita masing-masing sentiasa menerima ilham daripada Allah Azza wa Jalla. Ya, sentiasa menerima ilham dua jalan iaitu fujuraha wa taqwaha, iaitu kejahatan dan ketakwaan. Sentiasa ada dua pilihan di hadapan kita. Ya, nak buat baik, nak buat jahat. Fujur atau taqwa. Subhanallah, tuan-puan sekalian, ya, kalau kita melihat pada ayat fujuraha wa taqwaha kemudian diikuti dengan qad aflaha man zakkaha, ya, dan beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa tadi, wa qad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorkan. Maknanya bila sebut tentang demi jiwa, tuan-puan sekalian, tentang jiwa manusia yang Allah ilhamkan jalan kejahatan dan jalan kebaikan, maka ada satu proses yang berlaku, satu keadaan yang berlaku pada jiwa kita masing-masing, iaitu sama ada ia dibersihkan ataupun ia dikotorkan. Tadi saya bercakap pasal pelantar minyak yang tak diservis kan, ya, dekat US yang telah terbakar, meletup sehingga pada saat kebakaran tu, tuan-puan, 11 orang mati serta-merta dan beberapa yang lain lagi ia mengalami kecacatan dan sebagainya. Ya, ada 100 lebih masa tu dekat pelantar tersebut. Cuba bayangkan, tuan-puan, tak servis pelantar minyak tu, tengok macam mana membuat kekotoran kat dalam. Membuat sesuatu yang akhirnya bila dia keluar, dia memudaratkan, dia membakar, dia menghanyutkan, dia menenggelamkan. Asalnya kat dalam. Ya, dalam ni kena servis. Dalam tu kena dibersihkan, lumpur-lumpur kat dalam tempat pelantar minyak tu kena dikeluarkan dengan cara yang betul supaya dia boleh berfungsi dengan baik. Ya, tapi bila tak buat dengan betul, tengok macam mana. Ya Allah, ya Tuhan. Ya, orang atas ni tak sedar, orang atas pelantar minyak ni tak sedar. Tak sedar bahawa kat dalam tu sedang membuat-buat, bergelora. Bila dia keluar, dia meletup, dia terbakar. Subhanallah, mungkin ia sebuah analogi yang baik pada pagi ni, tuan-puan sekalian. Ya, kita ibaratkan jiwa kita ini macam pelantar minyak tadi. Ya, bila kita tak bersihkan, kita tak servis, tuan-puan, kita mungkin terlepas pandang tentang gelora yang sangat hebat di dalam. Sangat hebat gelora di dalam. Ya, dan kita abaikan, kita tak bersihkan. Ya, tak bersihkan dengan jalan-jalan yang insya-Allah ya Ustazah akan kongsikan dengan tuan-puan. Bagaimana di antara cara untuk membersihkan hati tersebut, jiwa tersebut. Kita biar. Bila biar, tuan-puan, bergelora, membuat. Ya, tak sabar ni benda mudarat nak keluar. Ustazah tadi sempat memetik dan kata-kata daripada Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Abu Sa'id Kharraz. Ya, Abu Sa'id Kharraz mengatakan jiwa manusia ni ataupun nafsu ni seperti air yang tenang, suci dan bersih. Ya, nafsu ni nampak macam air yang tenang, ya, suci dan bersih. Bila kita gerakkan air tu, ya, bila kita gerakkan air tu, katalah kita ambil kayu ya tuan-puan sekalian, kita pun gerak-gerakkan ya air tu. Nanti baru kita nampak lumpur naik. Maknanya kat bawah tu ada lumpur. Ya, tapi bila kita biar air tu tenang je kan, tak nampak jernih je. Bila kita kocakkan air tu, nanti kita akan nampak ya kotoran kat bawah yang dah mendap tu naik kan.
Lalu kata Syekh Abu Sa'id, samalah halnya dengan jiwa manusia. Sama halnya dengan nafsu. Ia akan hanya kelihatan lumpur-lumpurnya, kotor-kotornya ketika mana diuji dengan cobaan. Ketika mana Allah uji. Allah uji dengan perlawanan, perlumbaan, Allah uji dengan kemiskinan, Allah uji dengan kesusahan. Ketika itulah kita akan lebih pantas, lebih cepat untuk dapat melihat keadaan nafsu kita yang sebenar. Kalau tak ada ujian apa-apa, nampak macam okey je, tenang je. Tapi sekali bila nampak, bila orang keji, contohnya kan, datang sepasukan grup mana entah, dia fitnah kita, dia keji kita, baru kita tahu. Kat dalam ni lumpur ke tak? Kat dalam ni gelora ni apa? Tiba-tiba Allah uji kita dengan kesusahan. Elok-elok kita senang, kaya-raya tuan puan, tiba-tiba datang pandemik COVID-19, habis lingkup semua. Mulai dah bercatu makanan, mulai dah catu nak beli apa. Kita tak biasa macam tu. Dulu asal terlintas je boleh beli. Tapi sekarang semuanya kena catu. Waktu itu kita akan nampak lumpur ataupun tidak yang ada di bawah air yang jernih tadi. Subhanallah. Ini satu analogi yang sangat cantik yang dibawakan oleh Syekh Abu Sa'id Kharraz. Dan kata beliau, masa itulah kita akan dapat mengenal diri kita. Dan masa itulah kita akan tahulah sejauh mana dan sedalam mana kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Sebab itu sunnatullah dalam hidup ni tuan-puan sekalian adalah ujian daripada Allah. Sebab itu kalau kita faham betul-betul ujian daripada Allah ni, kita tak minta ujian. Tapi ketika mana berlakunya ujian, redalah dengan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Sebab hikmah di sebalik ujian terlalu besar. Ujian ini datang untuk apa? Untuk kocak kita punya nafsu tadi, kita punya jiwa. Supaya kita tahu sebenarnya nun jauh di dalam apa yang ada. Lumpur ke, bersih ke atau macam mana. Kalau kita tahulah betapa hebatnya hikmah ujian daripada Allah, kita akan bertenang. Kita akan sabar. Sebab Allah nak menunjukkan kepada kita keadaan jiwa kita. Sebelum nanti kita nak tunjuk jiwa kita pada Allah. Sebelum nanti kita nak bawa hati kita kembali kepada Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebab itu tugas menyucikan hati ni tuan-puan sekalian, dan kita kena memilih jalan ketakwaan yang Allah berikan dan kita ketepikan, tepis yang fujar tadi. Fujuraha, yang kejahatan-kejahatan tu biar kita tahu itu kejahatan, tolak ke tepi, dan ini adalah jalan yang harus kita pilih untuk kita terus melaksanakan tugasan yang sangat berat ini, iaitu tugas menyucikan hati daripada hari ke hari. Ustazah ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sebelum kita akhiri, bagaimana ada tahap dalam jihad melawan hawa nafsu. Semalam kita baca suratul Hajj, di mana ayat yang mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah kamu, berjuanglah kamu di jalan Allah dengan sebaik-baik, dengan sesungguh-sungguh perjuangan. Sekarang kita nak melihat tuan-puan sekalian tahap-tahap perjuangan dalam membersihkan hawa nafsu, dalam menguruskan hawa nafsu. Ada 4 tahap. Ustazah akan menyatakannya 2 terlebih dahulu, adapun 2 lagi kita akan sambung pada pagi esok. Tahap dalam menguruskan nafsu tuan-puan dimulakan dengan tahap yang pertama, iaitu melawan nafsu. Melawan nafsu dengan membawa nafsu tersebut, jiwa tersebut untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Agama yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan dalam hidup. Dan mempelajari petunjuk dan agama yang kita harap kita mati dalam agama ini, yakni agama yang benar di sisi Allah, yakni Islam. Inna dina indallah al-Islam. Jadi yang pertama tu maksud dia apa? Lawan. Lawan nafsu kita, jiwa kita yang mungkin pada tahap yang pertama pun dah susah dah.
Tahap yang pertama apa dia? Nak belajar. Nak mengetahui tentang agama Allah. Nak mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Allah turunkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita nak belajar memahami Al-Quran. Kita nak belajar supaya sampai boleh mengikuti qudwah hasanah ya terhadap sunnah Nabi SAW. Tapi pada tahap yang pertama ni tuan-puan sekalian, nafsu kita dah tercabar dah. Datangnya rasa malas. Datangnya rasa macam tak perlu. Datangnya rasa jemu dan bosan. Ya, datangnya ancaman-ancaman daripada kelalaian dan sebagainya. Sehingga kita lebih berminat dengan perkara yang melalaikan berbanding dengan kita rasa jemu dan bosan untuk mempelajari petunjuk-petunjuk ketuhanan. Ini nombor satu. Ya, nak melawan hawa nafsu tu nombor satu tuan-puan. Bukan terus melompat nak beramal je. Ya, beramal dalam keadaan taklid, membuta tuli. Ya, beramal dalam keadaan kita belum betul-betul faham lagi. Itu akan memberikan satu kesan yang lain. Tapi bila kita memahami bagaimana perjuangan melawan hawa nafsu tersebut, menguruskan hawa nafsu ada tahap dia. Dan tahap pertama dimulai dengan apa? Bila dalam bab kamu nak belajar memahami petunjuk agama, untuk memahami agama yang kita anuti ni, pasti kita akan berperang dengan hawa nafsu. Ngantuklah, malaslah, penatlah, letihlah, jemulah, tak bestlah, macam-macam. Ya, tak terhiburlah. Ya, belajar tapi nak jadikan ia hiburan. Payah juga. Ya, tak bestlah belajar, tak ada ketawa, tak ada gelak-gelak, tak ada pecah perut nak gelak. Itu hiburan tuan-puan. Kita belajar untuk memahami petunjuk agama. Kita belajar untuk mendatangkan keinsafan dalam diri kita. Kita belajar untuk mewariskan rasa takwa dalam jiwa kita. Ya, bukan semata-mata nak rasa terhibur. Ya, hilang release tension lah, gelak-gelak contohnya. Tak, sahabat-sahabat. Sikit-sikit boleh, tapi itu bukan tujuan ketika mana kita belajar. Kita nak belajar memahami petunjuk agama. Kita tak banyak alasan dalam belajar. Ya, bahkan subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada nafsu kita ni, kepada jiwa kita, ya, kecintaan untuk menuntut ilmu. Ya, suka dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita rasa sedap sangat bila ilmu tu singgah dalam jiwa kita, basuh, bersih, sucikan. Biar datang kesedaran, keinsafan, ketakwaan kepada Allah. Jadi demikianlah pada tahap yang pertama, kita akan menghadapi kesukaran, dugaan dan cabaran untuk kita istiqamah mempelajari petunjuk agama ini. Ya, mempelajari Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Ya, mempelajari semua yang berkait dengan agama ini. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, alah tak perlulah, itu kerja ustaz-ustazah je belajar tu, kita tak payahlah belajar. Dan macam-macam alasan lagi. Ya, macam-macam bentuk jemu dan bosan yang datang. Ya, macam-macam alasan. Tak best lah. Ya, pilih-pilih macam-macam lah yang tuan-puan ni berlaku macam-macam. Rasa kadang-kadang keegoan yang ada pada diri seseorang. Contoh mungkin macam ustazah, ego sangat, tak nak belajar dah. Kenapa? Rasa macam dah pandai ke? Rasa macam dah tahu ke? Semua ini masih pada tahap yang pertama. Ya, padahal yang sepatutnya kita ni kena sentiasa makin banyak belajar, makin rasa tak tahu. Makin banyak belajar dan mengajar, semakin rasa kita perlu belajar lagi dan belajar lagi. Sampai meninggal dunia tuan-puan sekalian. Jadi ini adalah tahap yang pertama, ya, dalam tahapan jihad untuk menguruskan hawa nafsu. Ya, Ustazah terpaksa berhenti di sini terlebih dahulu. InsyaAllah yang kedua, ketiga, keempat, ya, akan kita sambung pada kuliah kita yang selanjutnya insyaAllah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sama-sama kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan Allah sudi mengampunkan dosa kita, memandang kita, ya, menjaga, memelihara, memberikan perhatian kepada kita dengan belas ihsan daripada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, angkatlah darjat kami, ya Allah. Letaklah kami pada sebuah kedudukan yang terpuji di sisi Engkau, ya Allah. Bersama dengan para Nabi, bersama dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah.
Sahabat-sahabat yang masih belum mendaftar untuk seminar tajdid diri, seminar untuk memperbaiki diri, insya-Allah pada minggu depan ya seminar tu. Jadi boleh segera untuk daftar, dan ustazah juga menjemput ya sesiapa yang nak sponsor orang lain untuk bersama-sama dalam seminar ni, boleh. Ya, boleh saja menghubungi Fatih Team yang menguruskan event ni. Ya, boleh beritahu saya nak sponsor, dan kita ada 300 lebih pelajar Madinatul Huffaz dan alumni Madinatul Huffaz yang kalau tuan puan sponsor, kita nak masukkan mereka semualah ya dalam seminar tajdid diri ini insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku siang dan
dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia.